یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میو ہسپتال میں مریض علاج کے لیے دربدر، دکھیاری ماں بیٹے کے علاج کے لیے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر رو پڑی۔ وزیر اعلیٰ کے افسران کو وہاب کے فوری علاج کے لیے موقع پر ہدایات۔ ECG روم، کارڈیالوجی، ICU، فارمیسی کا دورہ بھی کیا۔ ہسپتال کے AC بند، باتھ روم خراب، ٹوٹیاں غائب تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا چلڈرن بلاک کا بھی دورہ۔ وینٹیلیٹر ہونے کے باوجود بچوں کو وینٹیلیٹر نہیں لگایا گیا۔ ہم دو فیس کریں گے اس کے اگلے 4 مہینے 3 مہینے میں، جتنی دیر میں بھی یہ ٹائم لگتا ہے، جتنا کام ہم کر سکیں ہم ضرور کر کے ختم کریں گے۔ اور کچھ جگہوں پہ واش رومز کا مسئلہ، کچھ جگہوں پہ دوائی کا مسئلہ ہے، وہ منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب اس کو دیکھیں گے۔ اس کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کا نام اب ہم میو چلڈرن ہاسپٹل رکھ رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی ہوش آ گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کو ڈاکٹرز، طبی عملے کی 24 گھنٹے موجودگی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کے سرکاری اسپتالوں کے دوروں پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کو ڈاکٹرز اور طبی عملے کی 24 گھنٹے موجودگی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی، صفائی کی ہدایات، ایئر کنڈیشنرز، پنکھے بھی چالو رکھنے کا کہا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہسپتالوں میں مریضوں کو علاج کی فراہمی، تمام طبی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں سے دستیاب طبی سہولیات، آلات، AC، پنکھوں کی موجودہ صورتحال سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ جنرل ہسپتال میں 2 ماہ سے آنکھوں کے آپریشنز کی سہولت بند۔ آپریشن تھیٹر کو تزئین و آرائش کے لیے بند کیا گیا۔ متبادل انتظام بھی نہیں ہوا۔ روزانہ درجنوں مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے۔ جنرل ہسپتال میں انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث آنکھوں کے آپریشنز کی سہولت 2 ماہ سے تعطل سے دوچار ہے۔ ہسپتال میں 2 ماہ قبل آئی آپریشن تھیٹر کو تزئین و آرائش کے لیے بند کیا گیا تھا، تاہم متبادل آپریشن تھیٹر کا انتظام نہیں کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر بند ہونے سے آنکھوں کے مختلف امراض کی سرجری کے لیے روزانہ درجنوں مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ مریضوں کو آنکھوں کے آپریشن کے لیے دیگر ہسپتالوں سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جنرل ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے آئی آپریشن تھیٹر کی تزئین و آرائش 2 ماہ بعد بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ سرکاری اسپتالوں کی کیمروں سے مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ صوبہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز خبردار رہیں۔ ویڈیو کیمروں کے ذریعے کارکردگی کا 24 گھنٹے جائزہ لیا جائے گا۔ ایکس رے الٹرا ساؤنڈ مشینیں 24 گھنٹے فعال رکھنے کی ہدایت۔ وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے تمام ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں 24 گھنٹے فنکشنل رکھی جائیں گی۔ شدید گرمی میں شہریوں کی سہولت کے لیے پرچی کاؤنٹرز پر زیادہ عملہ تعینات کیا جائے۔ وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے محکمہ کے سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ یونٹ کا دورہ بھی کیا۔ ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کے پرچی کاؤنٹرز اور آؤٹ ڈورز کی آن لائن ویڈیو انسپیکشن کی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری میں دوران ڈیوٹی اخبار پڑھنے والی لیڈی ڈاکٹر کو مریضوں کا معائنہ کرنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے MS مری ہسپتال سے فون پر بات کر کے ڈاکٹروں کو کام پر توجہ دینے کا سرکولر بھی جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا علاج معالجہ کی بہترین سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب کی نگران کابینہ کا اجلاس 1500 سے 2000 CC تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 1% کمی کا فیصلہ۔ 5 ایکڑ اراضی مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد۔ واک اینڈ ارینا شاپ کو گلوبل IT ولیج میں بدلا جائے گا۔ شراب کی فروخت پر ہیڈ ڈیوٹی فیس میں 150% اضافہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اندرون شہر میں صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس ہوا۔ پنجاب کابینہ نے 5 ایکڑ اراضی کے مالکان پر زرعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کی۔ اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% برقرار رکھنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ہیپاٹائٹس اینڈ انفیکشن کنٹرول پروگرام اور پروونشنل TB کنٹرول پروگرام کے ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ نے DG لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی کی تاریخی دروازوں کی بحالی کا ٹاسک بھی دیا، جبکہ اجلاس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے 605 پروجیکٹ ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔ 1500 CC سے 2000 CC تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 1% کمی کی منظوری دی گئی۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز پر کمرشل سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکے گی۔ اجلاس میں اسپیشل افراد کے حقوق کے لیے کونسل کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ پینشن میں 5 تنخواہوں میں 30% اضافہ نامنظور۔ گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کے خلاف سرکاری ملازمین پھر سے سڑکوں پر آ گئے۔ کلرک ایسوسی ایشن کا سیکریٹریٹ چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔
سرکاری ملازمین نے ایپکا لاہور ڈویژن کے رہنماؤں کی قیادت میں گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ سول سیکریٹریٹ چوک پر مطالبات کے حق میں دھرنا دیا گیا۔ مرکزی چیئرمین نذر حسین، صدر خالد جاوید، ظفر علی خان، مختم کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے کہا گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ایک تو جو ملازمین کی تنخواہوں میں مرکز سے کم اضافہ کیا گیا اس کے خلاف، اور جو سب سے بڑا ظلم پنجاب گورنمنٹ کی بیوروکریسی نے ملازمین پہ کیا ہے، ان کی لیو انکیشمنٹ ختم کی ہے، اور اس سے بڑا ظلم جو بیوہ کو یا کوئی ہمارا ساتھی فوت ہو جاتا ہے اس کی فیملی کو جو لیو انکیشمنٹ ملتی تھی سال کی تنخواہیں، وہ ختم کی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے، جو لیو کیشمنٹ اس نے بند کی ہوئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، جو اسے نوٹیفیکیشن کیا وہ واپس لے۔ سرکاری ملازمین نے پینشنز اور تنخواہوں میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے کہا وفاق کی طرز پر پینشنز اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ یہ ہمارے ملازمین پہ قتل عام ہے، ہم ان پر انشاءاللہ سڑکوں پہ آئیں گے، ہم مریں گے اور جہاں انشاءاللہ اپنا انصاف لے کے رہیں گے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، جو قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے، لیو انکیشمنٹ ختم کی جا رہی ہے، اس کے قوانین جو ہے ان کو تبدیل کیا جائے۔ سرکاری ملازمین نے مطالبات کی منظوری تک دفاتر کی تالہ بندی اور ہفتہ وار احتجاج کی کال دے کر دھرنا آئندہ ہفتے تک مؤخر کر دیا۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ گمیل الیاس، سٹی 42۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سگیاں منڈی میں عید قربان کی رونقیں، منڈی میں 30,000 سے لے کر 10 لاکھ تک کے جانور موجود ہیں۔ ہمارے نمائندہ ساجد علی اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین اپڈیٹس لیں گے۔ جی ساجد علی، مارکیٹس کے ریٹس کے بارے میں بتائیے گا۔ بالکل جی، جو عید قربان جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، سگیا منڈی میں جانور جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، نئے سے نئے جانور جو ہے وہ بھی لائے جا رہے ہیں، اور جو یہاں پر خریدار ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ جوق در جوق منڈی کی طرف آ رہے ہیں اور جو ان کے پسندیدہ جانور ہیں ان کی خرید جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ منڈی میں اگر قیمتوں کی بات کر لی جائے تو 30,000 سے لے کر منڈی میں تقریباً 10 لاکھ تک کے جانور جو ہے موجود ہیں۔ جو بھی جانور پسند آتا ہے اس حوالے سے جو ہے خریداروں کے درمیان اور ان کے مالکان کے درمیان ایک بحث و تکرار جو ہے وہ بھی دیکھنے میں سامنے آتا ہے۔ یہاں پر جو ایک سے ایک بڑھ کر جو بیل ہیں وہ موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، بکرے موجود ہیں، چھترے جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں۔ یہ تو قیمتوں کی بات تھی۔ اگر سہولیات بات ٹھیک ہے ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع میں قائم 6,000 آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ تاحال تنخواہوں کے لیے خوار۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 6,000 آفٹرنون اسکولوں کے فنڈز روک لیے۔ لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع میں قائم آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ تنخواہوں کے لیے خوار ہو گئے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں قائم 6,000 اسکولوں کے اساتذہ کو تاحال تنخواہیں جاری نہ ہو سکی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 6,000 آفٹرنون اسکولوں کے فنڈز روک لیے۔ تاحال صرف 1,000 اسکولوں کے فنڈ جاری کیے گئے، باقی اسکولوں کے اساتذہ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اساتذہ کو 1.5 سال سے تنخواہیں نہیں ملی۔ 6,000 اسکولوں کے اساتذہ نے حکومت سے تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ فنڈ جاری ہوتے ہی باقی اسکولوں کو بھی تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی۔ نگران حکومت کا آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے بڑا اقدام۔ نگران حکومت نے واک اینڈ ایرینا شاپ جوہر ٹاؤن کو آئی ٹی ولیج میں منتقل کرنے کے لیے پی آئی ٹی بی کو ٹاسک سونپ دیا۔ نگراں حکومت نے واک اینڈ ایرینا شاپ جوہر ٹاؤن کو آئی ٹی ولیج میں منتقل کرنے کے لیے پی آئی ٹی بی کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پی آئی ٹی بی بورڈ نے نگران حکومت کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے متعلق بزنس پلان پیش کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے جوہر ٹاؤن میں واک اینڈ ایرینا شاپ کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ واک اینڈ ایرینا شاپ کو اب گلوبل آئی ٹی ولیج میں تبدیل کیا جائے گا۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور آئی ٹی ولیج سے آئی ٹی کے شعبے کو اہمیت دی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور نوجوان کو روزگار ملے گا۔ پی آئی ٹی بی نے نگراں حکومت سے بزنس ہب پر حتمی منظوری کے لیے رجوع بھی کر لیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے پیپرز کی مارکنگ کے لیے لیکچرارز کی قلت۔ تعلیمی بورڈ نے پرچوں کی چیکنگ کے لیے کالج ٹیچرز انٹرنز کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ مارکنگ کا تجربہ نہ ہونے کے باعث سی ٹی آئی سے پیپر چیک کرانے سے بچوں کے نتائج پر برا اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے سی ٹی آئی اس وقت کسی کالج میں نہیں پڑھا رہے۔ سی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہے۔ اس فیصلے کے باعث طالب علموں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے بورڈ حکام مارکنگ صرف ماہر لیکچرار کرائیں تاکہ طالب علموں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ پیپر مارکنگ صرف ماہر اساتذہ سے کرائی جا رہی ہے۔
गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बिजली की तलब में भी इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ ही जो बिजली की तलब है उसमें इजाफा हो जाता है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ के रहायशी हैं और हमें बताइएगा कि आपके एरिया में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जी वालेकुम सलाम, मैं गुलबर्ग गार्डन टाउन का रहायशी हूँ। हमारे इलाके में जो लोड शेडिंग है वो तकरीबन 2 घंटे चल रही है इस वक्त। जो हमारा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, जो 2 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो भी ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काफ़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो हमारा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जो ये 2 घंटे की लोड शेडिंग है ये भी 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, आप गुलबर्ग में रहते हैं, एरिया कौन सा है आपका और कितनी लोड शेडिंग है? जी मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, ये साथ ही मेरी शॉप है और यहाँ पे कलमा चौक में तकरीबन इस टाइम 24 घंटों में 2 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन मेरी ये वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से पुरज़ोर अपील है कि गर्मी शिद्दत है, बच्चे बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं गर्मी, ये भी नहीं होनी चाहिए गर्मियों में। जी ये भी नहीं होनी चाहिए। शहरियों से बात करी हमने और उनका ये कहना है, मुख्तलिफ एरियाज़ के रहने वाले हैं, 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते नज़र आते हैं कि ये जो 2 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर। कंपनी के पास सोलर कनेक्शंस में इस्तेमाल पर डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, जबकि स्टॉक ख़त्म होने से लेस्को में 500 से ज़ायद डिमांड नोटिस पर कनेक्शंस की तनसीब ना होगी। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम वसूल कर चुकी। लेस्को का जमा होने वाले डिमांड नोटिस की रकम सार्फिन को वापस करने का फैसला। रकूम की वापसी के साथ साथ मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स करने का भी फैसला। आउटसोर्सिंग से सार्फिन मार्केट से बराह रास्त मीटर्स की खरीदारी कर सकेंगे। सार्फिन लेस्को की मंजूर शुदा कंपनियों से मीटर्स की खरीदारी कर सकेंगे। महकमे एक्साइज ने मुतनाज़ जायदादों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए स्पेशल सेल कायम कर दिया। सेल मुतनाज़ और अदालती केसेस की हामिल जायदादों के मालिकान की अपील पर 30 दिन में फैसला करके टैक्स वसूल कराएगा। डीजी एक्साइज की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के लीगल केसेस के हल के लिए सेल तमाम जोनल और रीजनल दफातर में कायम किए गए हैं। मुतल्लिका डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और ईटीओ एडमिन समेत 4 अफसरान सेल का हिस्सा होंगे। डीजी एक्साइज की हिदायत पर स्पेशल सेल के TORs भी तय कर दिए गए हैं। सेल तमाम मुतनाज़ा और अदालती केसेस के हामिल जायदादों का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। मुतनाज़ा जायदाद के मालिक से राब्ता करके प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काबिल अमल हल निकाला जाएगा। तमाम मीटिंग से रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। स्पेशल सेल 30 दिनों में केसेस का फैसला करने का पाबंद होगा। स्पेशल सेल पूरा साल काम करेगा। स्पेशल सेल के फैसले के खिलाफ UIPT एक्ट 1958 के तहत अपील की जा सकेगी। डायरेक्टोरेट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए की चोरी पकड़ ली। निजी कंपनी से 1 अरब 40 करोड़ रुपए की चोरी शुदा टैक्स की रकम वसूल कर ली गई। एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए का फ्रॉड किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने अरबों रुपए के गैर कानूनी क्रेडिट नोट जारी किए हैं। आउटपुट टैक्स कम बनाते हुए अपने जिम्मे सेल्स टैक्स कम जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिस पर इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग ने कार्रवाई करते हुए निजी कंपनी का रिकॉर्ड जब्त कर लिया और 1 अरब 40 करोड़ रुपए की चोरी शुदा टैक्स की रकम वसूल की, जबकि डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्माने की मद में 2 करोड़ 60 लाख रुपए भी रिकवर किए गए हैं। सेल्स टैक्स हुकाम की हैरत अंगेज कार्रवाई, फूड कंपनी के 75 लाख रिफंड को 1 रुपए में तब्दील कर दिया गया। विफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBR के बोर्ड को लापता रकम का सुराग लगाने कवानीन में तब्दीली का हुक्म दे दिया। सेल्स टैक्स में बद इंतजामी साबित होने पर मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्स हुकाम की जानिब से फूड कंपनी के 75 लाख रिफंड को 1 रुपया में तब्दील करने की हैरत अंगेज कार्रवाई सामने आई है। फूड कंपनी सिल्वर लेक फूड प्रोडक्ट्स ने 19 करोड़ रुपए के बिजनेस पर FBR से 1 करोड़ 36 लाख रुपए का रिफंड मांगा था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 61 लाख 21 हजार रुपए रिफंड की मद में वापस किए, लेकिन 75 लाख रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड ही गायब कर डाला। FBR ने कंपनी के 18 करोड़ के 7 शिपिंग बिल्स तस्लीम किए, मगर फिर भी सारी रकम वापस
करने से कासिर रहा। इसी सिलसिले में चीफ कमिश्नर लाहौर की जानिब से कंपनी के तमाम रिकॉर्ड और 19 करोड़ के बिल्स को भी दुरुस्त तस्लीम किया गया, लेकिन कंपनी को 75,34,000 की रिफंडिंग की बजाय सिस्टम पर सिर्फ 1 रुपया वाजिबुल अदा दिखाने पर चीफ कमिश्नर खुद हैरान हुए। सेल्स टैक्स हुकाम की जानिब से इस कार्रवाई को बद इंतजामी करार दिया गया। क्रिकेटर नसीम शाह को टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर लिबर्टी चौक में एक्साइज हुक्काम ने रोक लिया। स्टार फास्ट बॉलर ने 1 साल का वाजिबुल अदा टोकन टैक्स मौका पर ही अदा कर दिया। क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह भी टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। लिबर्टी चौक में एक्साइज हुकाम ने डिफॉल्टर गाड़ी को रोक लिया। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि गाड़ी नंबर LEA-20-131 नसीम शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी का 1 साल का टोकन टैक्स 13,250 रुपए वाजिबुल अदा था। स्टार क्रिकेटर नसीम शाह ने मौके पर ही टोकन टैक्स अदा कर दिया। नसीम शाह ने एक्साइज स्टाफ के साथ मौके पर तस्वीर भी बनवाई और एक्साइज की टैक्स कलेक्शन काविश को सराहा। आमदन से जायद असासाजात के साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार आज भी नैब लाहौर में पेश न हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार को 11 बजे तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला को आमदन से जायद असासाजात बनाने के केस में तलब किया था। उस्मान बुज़दार को 11 मरतबा नैब में तलब किया गया, मगर वो मुसलसल गैर हाजिर हैं। उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा नैब लाहौर के सामने पेश हुए। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ आइंदा केस के ट्रायल के हवाले से फैसला सीनियर अफसरान के हुक्म की रोशनी में किया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख्वातीन गुलबर्ग में सेमिनार, गवर्नर पंजाब की खुसूसी शिरकत। कहा, नौजवान मुआशरे में मायूसी और नफरत फैलाने वालों से बचें, हमें हमेशा अच्छाई का बीज बोना चाहिए। ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख्वातीन गुलबर्ग में मुआशरे में रवादारी और हम आहंगी का फरोग के अनवान से सेमिनार हुआ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर ने सेमिनार से खिताब में कहा कि किसी भी मुल्क का सबसे अहम असासा हीरे जवाहरात नहीं बल्कि तलबा होते हैं। मुल्क की पहली वीमेन यूनिवर्सिटी मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी। किसी भी मुल्क का सबसे अहम जो असासा है, एसेट है, वो उस मुल्क से निकलने वाले डैम, पानी, सोना, चांदी, वसाइल और ज़राए नहीं है। सबसे अहम रिसोर्स किसी भी मुल्क का है ह्यूमन रिसोर्स, विच इज़ यू। सेमिनार में MPA सलमा भट्ट, सैयद अंसर अजहर, जाहद मियां, प्रिंसिपल निगत नाहिद जफर, मुजम्मल महमूद समेत असातिज़ा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। तालबात ने माशरे में रवादारी और हम आहंगी के फरोग के हवाले से तकरीर भी की। है जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज्जत और अजमत अता की है। मुकर्ररीन ने मुआशरे में रवादारी और हम आहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। शुरा की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस अहम मौजू पर सेमिनार का इकाद करने पर सराहा गया। कैमरामैन खालिद के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। वज़ीर आला ने इब्राहिम मुराद से बल्दियात और बिलाल जफर से मवासलात का कलमदान वापस लेकर नए महकमे दे दिए। दीगर वज़रा को मजीद एक महकमे की ज़िम्मेदारी भी सौंप दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डॉक्टर जावेद अकराम को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ सोशल वेलफेयर के महकमे की ज़िम्मेदारी भी तफवीज़ की गई। वज़ीर सेहत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर को महकमे बहबूद आबादी, मंसूर कादिर को स्कूल और हायर एजुकेशन के साथ MPDD की ज़िम्मेदारी दे दी गई है। SM तनवीर को महकमे तवानाई और सनत के साथ ज़राअत का महकमा दिया गया है। इब्राहिम मुराद से बल्दियात का महकमा वापस लेकर लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और मादनियात के महकमे दिए गए हैं। बिलाल अफजल से महकमे मवासलात और एक्साइज के महकमे वापस लेकर PND, माहौलियात और जंगलात के महकमों की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। पुलिस की हेल्थ वेलफेयर के लिए फंड जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 36 एहलकारों को इलाज मुआलजे के लिए 83 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी की है। PSI अदनान हैदर, कांस्टेबल आसिफ शहजाद और मोहम्मद अयूब को इलाज मुआलजे के लिए 10 लाख रुपए फ़ीकस दिए गए। कांस्टेबल आमिर महमूद को 5 लाख, जख्मी कांस्टेबल सखावत अली, असद इकबाल, तारिक महमूद, साबर अली और मोहम्मद असलम को 3 लाख फ़ीकस दिए गए हैं। मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की मुलाकातें पार्टी के तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से जाम कमाल, मलिक सुहेल खान और इख्तियार वली ने अलग अलग मुलाकातें की। मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए जामे और ठोस इक़दामात पर कारबंद हैं।
इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी से सैकड़ों कंटेनर्स पोर्ट्स और रास्तों में फंस के सदर पाकिस्तान इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर कहते हैं कि पोर्ट्स और रास्तों में फंसा सामान रिलीज किया जाए। इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी से इंपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हो गए। सदर पाकिस्तान इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर की दरामद कुनगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है। बैंक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, खाम माल भी पोर्ट्स या रास्तों में रुक गया है। इंपोर्ट बंद करके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जा सकती। इंपोर्ट कुछ चीज़ों की करनी पड़ेगी ताकि हम एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें तैयार करें, और लोकल इंडस्ट्री जो हमारी जैसे शेख साहब ने भी कहा है, उसको भी पूरा करने के लिए, उसकी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट जरूर करनी है। इंपोर्टर्स ने कहा, हुकूमत पहले पोर्ट्स और रास्तों में फंसा माल क्लियर करे, उसके बाद इंपोर्ट पर एलानिया पाबंदी लगाए ताकि कोई इंपोर्ट ना करे। 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसके ऊपर जो लाहौर से ले गए, पेशावर से ले गए कराची तक, ताजर लोग जो हैं, जो इंपोर्टर हैं, उनके साथ वाबस्ता कितने लोगों का रिस्क है, उनके साथ रिटेलर का ताल्लुक है, उनके साथ रिटेलर के आगे 200, 200 जो एम्प्लॉई हैं, उनकी फैमिलियों का ताल्लुक है। यहाँ तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो हो रहे हैं अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल अरशद, शेख खालिद, वकास अरशद, शेख वाजिद, जिशान सलीम, एहसानुल्लाह समेत दीगर दरामद कुनगान भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट गार्डन टाउन में नो बैकपैक डे मनाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने हाथ से बनाई हुई नायाब अशिया को नुमाइश के लिए रखा, जिसे हाज़रीन महफिल ने खूब सराहा। टाउन में वाक़े कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट में नो बैकपैक डे मनाया गया। नो बैकपैक डे के मौका पर तलबा ने हाथ से बनाई हुई नायाब अशिया को नुमाइश के लिए रखा। तकरीब में प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तलबा और तालिबान ने रैंप वॉक की और म्यूजिक पर खूब हल्ला गुल्ला किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म एंड टीवी उमर भट्ट का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा को तफरीह का मौका फराहम करना था। मुख्तलिफ प्रॉप्स लेके आए थे, जिसके अंदर बैग्स थे, फ़नी बैग्स थे, पिंजरे थे जो हैं वो बर्ड्स के, और तराजू था, और कुछ ऐसे लंच बॉक्सेस थे बड़े, जिसके अंदर उन्होंने अपनी एसेसरीज रखी हुई थी। तलबा और तालिबात का कहना था कि नो बैकपैक डे के मौका पर हमें अपना फ़न दिखाने का भी मौका मिला। तराजू लेके आया हूँ, ठीक है। इधर कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। कोई ये देखें रैंपर लेके आया हुआ है, बच्चों के लिए अलग-अलग एसेसरीज हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कैटर दिया गया है। नो बैकपैक डे है और हम सब बहुत फनी एसेसरीज, टूल्स, आइटम्स लेकर आए हैं, जो जिसको मिला वो ले आया है। जी, हम फुली क्रेजी मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं अपने कॉलेज में, और आज हम अपने हिसाब से नो बैकपैक डे के हिसाब से जो चीज़ कैरी कर सकते थे क्रिएटिवली, हम उनको कस्टमाइज़ करके लेकर आ रहे हैं। तालीमी इदारों में हम नसाबी सरगर्मियों के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों के इनकाद से जहां तलबा को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, वहीं उन्हें भरपूर तफरीह के मौके भी मुयस्सर आते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त।